Hallelujah. Your voices are working. Praise the Lord. మీ యొక్క స్వరాలు పనిచేస్తున్నాయండి. దేవునికి వందనాలు. Let's open our Bibles this morning. ఉదయ కాలమందు మన బైబిల్ తెరుద్దాము. For a quick short word. చాలా త్వరగా చిన్న వాక్యము. 1 Peter chapter 5. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయము. Verses 10 is what we are going to be looking at this morning. ఉదయ కాలమందు 10వ వాక్యాన్ని మనం చూడబోతున్నాం. 1 Peter chapter 5. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయము. We're looking at verses 10. Amen. 10వ వాక్యాన్ని చూస్తున్నాం. So if somebody has this verse in the congregation, you can read it in Telugu for me loudly. ఎవరైనా తీసినట్లయితే తెలుగులో ఎవరైనా ఈ వాక్యాన్ని I'll read it in English for you. తన నిత్య మహిమకు క్రీస్తునందు మిమ్మల్ని పిలిచిన సర్వకృపానిధియగు దేవుడు కొంచెము కాలము మీకు శ్రమపడిన పిమ్మట తానే మిమ్మును పూర్ణులుగా చేసి స్థిరపరిచి బలపరచును. ఆమేన్. Hallelujah. So in English it says, the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ Jesus, after you have suffered for a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. Amen. Let's close our eyes and pray and ask God to speak to us this morning. కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థించుకుని మనతో మాట్లాడుతున్నారు. Heavenly Father, we come to you in Jesus' name. ప్రియ పరలోకపు తండ్రి యేసు నామములో మీ ఎదుటకు We thank you, Lord, for bringing us as one church ఏక సంఘంగా మీ సన్నిధిలోకి this తీసుకొచ్చినందుకు morning hour to spend time in your presence. మీ సన్నిధిలో ఈ ఉదయ కాలం సమయాన్ని గడపడానికి As we spend the next few minutes listening to your word, ఈ వాక్యాన్ని వింటూ రానున్న కొద్ది we సమయాన్ని pray that you speak to our hearts, మా హృదయాలతో మీరు speak to మాట్లాడుతున్నట్లుగా our ప్రార్థిస్తున్నాం. mind, మా మనసులతో minister మాట్లాడండి. to our spirit. మా ఆత్మలకు మీరు పరిచర్య Whatever చేయండి. hurt, whatever disappointment we have gone through this last week, గత వారమంతా ఏదైతే విని నిరుత్సాహంగా మేము వెళ్ళాము, we pray, Lord, this word will minister to those wounds in our spirit. మా ఆత్మలో ఉన్న గాయాలకు ఈ వాక్యము పరిచర్య చేయనట్లుగా మేము As David ప్రార్థిస్తున్నాము. the psalmist said, కీర్తనకారుడైన దావీదు your చెప్పినట్లుగా word, O God, is like the balm of Gilead. నీ యొక్క వాక్యము నా జీవితానికి Balm of Gilead, something that soothes me. నన్ను గాయాలను కట్టేదిగా ఉంది ప్రభువా. Lord, we pray that your word this morning will be a balm of Gilead for all of these precious brothers and sisters in this place. ఈ స్థలమందున్న ప్రతి ప్రశస్తమైన సహోదరునికి మీ వాక్యము నా ప్రభా అది కట్టేదిగా గాయాలు కట్టేదిగా ఉన్నట్లుగా Pray సహాయం that you'll చేయండి. be with us this morning. ఈ ఉదయ కాలమందు మీరు మాతో Anyone else on the way, ఉన్నట్లుగా bring them soon in time మార్గ మధ్యలో ఎవరైనా ఉంటే సమయానికి మీరు త్వరగా so that they can నడిపించండి. learn from your word మీ వాక్యం నుంచి వారు and నేర్చుకున్నట్లుగా that they can grow in their spiritual life. వారి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎదుగునట్లుగా Give you all the glory, honor and praise. మీకే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు In చెల్లిస్తున్నాం. Jesus' powerful name. యేసు శక్తి కలిగిన నామములో Amen. ఆమేన్. This year we spoke that God wants to establish a child of God. Amen. ఈ సంవత్సరము దేవుని బిడ్డను దేవుడు స్థిరపరచాలని కోరుకుంటున్నాడు అని I చెప్పుకున్నాను. told you right at the start of the new year నూతన సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే నేను మీతో that God చెప్పాను. is in the business of solidifying what he has already begun the previous year. Amen. గత సంవత్సరం ఏదైతే ఆయన ప్రారంభించాడో దాన్ని ఆయన స్థిరపరచబోతున్నాడు అని నేను చెప్పాను. Which is why we sang that song just now, right? అందుకని ఆ పాట పాడాం కదండి ఇప్పుడే. Sthiraparchadam. What does it mean for God to establish a child of God? ఒక దేవుని బిడ్డను దేవుడు స్థిరపరచడం అంటే అర్థం ఏంటి? I want you to listen to me very carefully. మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. God will establish a child of God. ఒక Amen. దేవుని బిడ్డను దేవుడు స్థిరపరుస్తాడు. This is the year ఇదే సంవత్సరము where what God started last year, దేవుడు గత సంవత్సరం ప్రారంభించాడు. he will continue to do what he has done ఆయన ఏదైతే చేశాడో అది చేయడం and he will protect what he has already done. ఆయన కొనసాగిస్తాడు. ఆయన ఏదైతే చేశాడో దాన్ని సంరక్షిస్తాడు. Listen to me ఆయన. very carefully. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. What did I say? నేనేం చెప్పాను? God will continue to do what he has already done. ఆయన ఏదైతే చేశాడో దాన్ని కొనసాగిస్తాడు. And more importantly, అతి ప్రాముఖ్యంగా God will protect what he has done. ఆయన ఏం చేశాడో దాన్ని సంరక్షిస్తాడు ఆయన. Imagine this. ఇది ఊహించండి God ఒకసారి. gives you the money to buy a piece of land, ఒక భూమిని కొనడానికి దేవుడు డబ్బులు ఇచ్చాడు అనుకోండి. right? But you don't have the money to put a fence around the land. ఆ భూమి చుట్టూ కంచె వేయడానికి మీకు డబ్బులు What లేవనుకోండి. happened there? అక్కడ ఏం జరిగింది? You had the money to buy the land, ఆ భూమిని కొనడానికి మీకు డబ్బులు but you ఉన్నాయి. didn't have the money to protect your land. మీ భూమిని సంరక్షించుకోవడానికి డబ్బులు So లేవు. what will happen? అప్పుడు ఏం Will జరుగుతుంది? that land still be a blessing for you? ఆ భూమి మీకు ఇంకా ఆశీర్వాదంగా ఉంటుందా? Or will it slowly but surely be grabbed by
your neighbors. మీ పక్కన వారి ద్వారా అది ఆక్రమించబడుతుంది. Somebody answer me this morning. అలా సమాధానం. Are you understanding what I'm trying to say? నేను ఏం చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను? Many Christians are happy with the blessing. చాలా మంది క్రైస్తవులు ఆశీర్వాదంతో ఆనందంగా But they are ఉన్నారు. not asking God to establish the blessing. ఆశీర్వాదాన్ని స్థిరపరచమని దేవుణ్ణి అడగట్లేదు. If God doesn't establish the blessing, దేవుడు ఆశీర్వాదాన్ని స్థిరపరచకపోతే what you have received will be eaten away or taken away by the devil. ఏదైతే నువ్వు పొందుకున్నావో అది తినివేయబడుతుంది లేక తీసివేయబడుతుంది That's అపవాది why చేత. coming to church is important. అందుకనే చర్చికి రావడం చాలా Every ప్రాముఖ్యం. time you come back to the house of God, దేవుడి మందిరానికి నువ్వు తిరిగి వచ్చిన doesn't matter ప్రతిసారి what's going on in your life. నీ జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో అది I కాదు. always say Sunday is the day where you feel the most fever. నేను ఎప్పుడు చెప్తాను ఆదివారం ఎక్కువ చలి నీకు జ్వరంగా Monday to అనిపిస్తుంది. Saturday you can go very nicely to office. సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఆఫీస్ కి But చాలా on బాగా Sunday to get up is వెళ్తాను. difficult. కానీ ఆదివారం లేవడం చాలా But if కష్టం. you get up, కానీ నువ్వు if లేచినట్లయితే you push aside every distraction, ప్రతి పరధ్యానం నువ్వు పక్కన and పెట్టి if you come to the house of నువ్వు God, దేవుని మందిరంలోనికి God వచ్చినట్లయితే is putting a boundary wall to the blessing that He has given you. Amen. దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం చుట్టూ ఒక ప్రహరీ గోడను పెడుతున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. I've seen many people who have received blessings, నేను చాలా మంది ఆశీర్వాదం పొందుకున్న వారిని but చూశాను. because they were not in the house of వారు God, దేవుని మందిరంలో లేకపోవడం the వల్ల blessing that they received was slowly eaten away by the devil. Amen. వారు పొందుకున్న ఆశీర్వాదం అపవాది చేత నెమ్మదిగా తినివేయబడింది. Hallelujah. Hallelujah. So two things. రెండు విషయాలు. God continuing what He has already done. దేవుడు ఏం చేశాడో దాన్ని ఆయన కొనసాగిస్తూ And ఉన్నాడు. number two, రెండవది God protecting what He has already done. ఆయన చేసిన దాన్ని సంరక్షిస్తూ ఉన్నాడు. How does God protect what He has done? ఆయన చేసిన దాన్ని ఎలా ఆయన సంరక్షిస్తాడు? Through the name of Jesus, యేసు నామం through ద్వారా, the blood of Jesus, యేసు రక్తం and ద్వారా, through the Holy Spirit who is present in your heart. నీ హృదయంలో నిలిచి ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ Let దేవుని me say ద్వారా. aloud, hallelujah. ఇద్దరుగా hallelujah The name of చెప్తారు. Jesus, యేసు the నామము, blood of Jesus, యేసు and రక్తము, the power of the Holy Spirit పరిశుద్ధాత్మ శక్తి protects what He has already given you. నీకు ఆయన ఇచ్చిన దాన్ని ఆయన సంరక్షిస్తారు. అవి సంరక్షిస్తాయి. That is good. అది మంచిది. But today also, కానీ ఈ రోజు ఇది కూడా when I talk about a God who wants to establish you, నిన్ను స్థిరపరిచే దేవుడు అని ఆయన గురించి నేను I'm talking మాట్లాడుతున్నప్పుడు about a God who wants to finish what He has started. ఆయన ఏదైతే ప్రారంభించాడో దాన్ని ముగించే దేవుని గురించి నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. A simple AI or Google search told me this. నేను సులభంగా లేకపోతే గూగుల్లో శోధన చేస్తే ఇది What is తెలిసింది. the one thing that people are the most afraid of? ప్రజలు దేని గురించి ఒక విషయం గురించి బాగా భయపడుతున్నది ఏంటి అని నేను You will అడిగితే have many guesses, right? మీరు చాలా అనుకుంటారు Some కదండి. people may say people are afraid of lizards. బల్లుల గురించి భయపడతారు కొంతమంది. Some people may say people are afraid of failure. ఓటమి గురించి భయపడతారు ప్రజలు. What am I trying to say? నేను ఏం చెప్పాలని People may have ప్రయత్నిస్తున్నాను? different fears. చాలా భయాలు, వివిధ రకాలైన But one భయాలు of the ఉండొచ్చు greatest ప్రజలు. fears that people have ప్రజలు కలిగి ఉన్న గొప్ప పెద్ద భయం ఏంటంటే is the fear of not being able to finish what they have started. వారు ఏదైతే ప్రారంభించారో అది ముగించలేము అనే పెద్ద భయం. Ask someone who's building a house. ఒక ఇంటిని కడుతున్న ఎవరినైనా అడగండి. They are always in a hurry to finish building their house. వారి ఇంటిని కట్టేది వారు ముగించాలని త్వరపడుతూ ఉంటారు. Why are they in a hurry? వారు ఎందుకు They are త్వరపడతారు? afraid. వారు What if భయపడుతున్నారు. I run out of money? నాకు డబ్బులు అయిపోతే, What if I lose my job? నా ఉద్యోగం కోల్పోతే What పరిస్థితి if ఏంటి? my family doesn't survive? నా కుటుంబం బతికి ఉండకపోతే ఏంటి? That's why people are in a hurry అందుకని ప్రజలు to త్వరపడుతున్నారు. finish what they have started. వారు ఏదైతే ప్రారంభించారో దాన్ని One of the ముగించడానికి. greatest fears of humanity మానవ జాతిలో ఉన్న గొప్ప పెద్ద భయం is the ఏంటంటే fear of leaving something incomplete. ఏదైనా అసంపూర్ణంగా విడిచిపెట్టడం. Hallelujah. Hallelujah. Ask someone who's engaged to get married. వివాహం చేసుకోవడానికి నిశ్చితార్థమైన వారిని What's their అడగండి. biggest fear? వారి పెద్ద భయం What ఏంటి? if my marriage does not get completed? నా వివాహం పూర్తవకపోతే ఏంటి? Ask someone who's pregnant. ఎవరైనా గర్భంతో What's your ఉన్నవారిని greatest అడగండి. fear? ఈ పెద్ద భయం What if ఏంటి? my child is so happy inside my stomach that doesn't want to come out? నా బిడ్డ లోపలే ఆనందంగా ఉండి బయటికి రావాలని కోరుకోవట్లేదు. Hallelujah. Hallelujah. Everybody is afraid of incompletion. ఆ అసంపూర్ణం గురించి ప్రతి ఒక్కరూ భయపడతారండి. Ask a student. ఒక స్టూడెంట్ What's your greatest fear? నీ పెద్ద భయం I'm ఏంటి? investing 5 years or 4 years in a degree. ఒక డిగ్రీలో 5 సంవత్సరాలు లేక 4 సంవత్సరాలు What if I run out of money to pay for my fees? నా ఫీజు కట్టడానికి డబ్బులు లేకపోతే What if the government says my degree is useless? గవర్నమెంట్ చెప్పి
చెప్తే ఏంటి నా డిగ్రీ దానికి ఏమాత్రం ఉపయోగం లేదంటే? The other day I was reading an article. ఒక ఆర్టికల్ నేను చదువుతున్నాను ఒక You know, రోజు. you have doctors who are Ayurvedic doctors, right? ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్లు ఉంటారు కదండి. The government recently passed a law saying గవర్నమెంట్ ఇటీవలే ఒక నియమం పెట్టింది. Ayurvedic doctors are also eligible ఈ ఆయుర్వేదం డాక్టర్లు కూడా వాళ్ళు కూడా అర్హులు. to put doctor next to their name. వారి పేరు పక్కన డాక్టర్ Their పెట్టుకోవడానికి. degree is equivalent to MBBS. వారి డిగ్రీ కూడా వారి పట్టా కూడా ఎంబీబీఎస్ కి సమానమే అని. All the MBBS doctors got afraid. ఈ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్లు అందరూ భయపడ్డారు. It takes us 6 or 7 years to study MBBS. ఎంబీబీఎస్ చదవడానికి 6-7 We have సంవత్సరాలు to put our hands in things that nobody else wants to put their hands in. ఎవరు చేతులు పెట్టాలి అని కోరుకోని స్థలంలో మేము చేతులు And the పెట్టాలి. guy who is studying herbs and greens and trees, that fellow is considered equivalent to us. ఈ చెట్లు పొదలు వీటి గురించి చదువుతున్న వ్యక్తి కూడా మాతో సమానంగా అర్హత See, in పొందుతున్నారు. a blink of an eye, ఒక క్షణం పాటుగా 6 years of effort is now considered useless. 6 సంవత్సరాల ప్రభావం అంతా కూడా ఉపయోగం లేనిదిగా అయిపోతుంది. People's greatest fear ప్రజల యొక్క పెద్ద భయం is ఏంటంటే the fear of not finishing what they have started. వారు ఏదైతే ప్రారంభించారో అది ముగించలేము అనే Today I భయం. am here to tell you, ఈ రోజు నేను మీతో ఇక్కడ ఉన్నాను. if God started something in 2025, 2025 సంవత్సరంలో దేవుడు ఏదైనా maybe ప్రారంభిస్తే He started blessing you. నిన్ను ఆశీర్వదించిన వారు Maybe ప్రారంభించారేమో. 2025 was the year where you seen your income increasing. 2025 సంవత్సరంలో నీ రాబడి అధికమవడం Maybe చూశారేమో. 2025 was the year where you stepped into your new house. 2025 సంవత్సరంలో నీ కొత్త గృహంలోకి నువ్వు Maybe అడుగుపెట్టావేమో. 2025 was the year where you started serving God. 2025 సంవత్సరంలో నువ్వు దేవుని సేవించడం Will God ప్రారంభించావేమో. stop what He has done in 26? 2026 సంవత్సరంలో ఆయన ఏం చేశాడు అది ఆపేస్తాడా? That's not the God you serve. నువ్వు సేవించే దేవుడు అటువంటి I దేవుడు want you కాదు. to talk to yourself this morning. ఈ ఉదయ కాలమందు మీతో మీరు That మాట్లాడుకోవాలని is నేను not the కోరుకుంటున్నాను. God I serve. నేను సేవించే దేవుడు ఆ విధమైన దేవుడు He కాదు. is the God who completes what He has started. ఆయన ఏదైతే ప్రారంభించాడో అది ముగించే దేవుడు ఆయన. Can we say Lord hallelujah? దగ్గరగా హల్లెలూయా The చెప్తాం. word establish means 2 things. Amen. స్థిరపరచడం అనే మాట అంటే 2 విషయాలు. Make something long lasting నిత్యము నిలిచేదిగా ఎక్కువ కాలం నిలిచేదిగా చేసేటట్లు and make something strong lasting. అది స్థిరంగా నిలిచేదిగా బలమైనదిగా What did I say? నిలిచేదిగా. నేనేం When I చెప్పాను? say God wants to establish you, దేవుడు నిన్ను స్థిరపరచాలని కోరుకుంటే He wants to make what He has done for you long lasting, ఆయన నీ కోసం ఏం చేశాడో అది ఎక్కువ కాలం నిలిచేదిగా చేయాలని and He wants to కోరుకుంటున్నాడు. make it strong lasting. అది చాలా బలమైనది దృఢమైనదిగా చేయాలని Sometimes కోరుకుంటున్నాడు. things that are long lasting may not be strong lasting. అవి ఎక్కువ కాలం ఉండే విషయాలు కొన్ని అవి దృఢంగా ఉండవండి. Look at an old person. ఒక ముసలి వ్యక్తిని Sometimes చూడండి. they may live long, వారు ఎక్కువ కాలం జీవించొచ్చు but can they కొన్నిసార్లు. say, I have the same strength as a 20-year-old? 20 సంవత్సరాల వయసు గలవాడుకున్న బలమే నాకు Come on, ఉందని somebody talk to చెప్పగలరండి వారు? me. No, right? లేదు కదండి. In this world, ఈ లోకంలో either something will be long lasting ఏదైనా ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది or it will be strong lasting. లేక దృఢంగా అయినా It ఉంటుంది. cannot be both long and strong. ఇది ఇలా ఉండదు, 2 విధాలుగా ఉండదు. ఎక్కువ కాలం ఉండటం, దృఢంగా ఉండటం Would you ఉండదు. agree with me? నాతో Then how అంగీకరిస్తారండి. can God do this for us? కానీ దేవుడు ఎలా చేయగలరు ఇది What మన did He say కోసం? in His word? ఆయన వాక్యంలో It's ఆయన not ఏం by చేశాడు? your might, అది నీ శక్తి ద్వారా not by కాదు, your power, నీ బలం ద్వారా but కాదు, by my spirit. నా ఆత్మ ద్వారా ఇది Christians జరుగుతుంది. live a life of supernatural victory, అసాధారణమైన విజయం అనే జీవితం జీవిస్తారు not క్రైస్తవులు. because you are great, నీ గొప్పతనాన్ని not బట్టి because you are కాదు, strong, నీ బలవంతుని but బట్టి because you కాదు. serve a great and a strong and a lovely and a awesome God. నువ్వు Amen. దేవుడు గొప్ప దేవుడు, సర్వశక్తిమంతుడు, అద్భుతమైన దేవుడిని నువ్వు సేవిస్తున్నావు గనుక Can we say aloud hallelujah? దగ్గరగా హల్లెలూయా చెప్తాం. What's in your hand today? ఈ రోజు నీ చేతుల్లో ఉన్నది Whatever it may be. అది ఏదైనప్పటికీ Maybe a little bit of money, ఒక కొద్దిగా డబ్బై ఉండొచ్చు, maybe a little bit of wisdom and intelligence. లేక కొద్దిగా జ్ఞానము Maybe తెలివై you have just a ఉండొచ్చు. few people in your life. నీ జీవితంలో కొద్ది మంది ప్రజలే God ఉండుండొచ్చు. can take little and make it many. దేవుడు ఆ కొద్ది దాన్ని తీసుకుని గొప్పదిగా Are you చేయగలడు. hearing me today? వింటున్నారా? God can take what little you have నీకున్న ఆ కొద్దిది తీసుకుని and దేవుడు make it many. అది గొప్పదిగా చేయగలడు. That's what God means when He says establish. Amen. స్థిరపరుస్తానని దేవుడు చెప్పినప్పుడు అదేనండి అర్థం. But I want you to listen to me very carefully this morning. ఈ ఉదయ కాలం ముందు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా నా మాటలు వినాలని For God to కోరుకుంటున్నాను. establish you, దేవుడు నిన్ను స్థిరపరచడానికి you have to do a few things. నీవు కొన్ని విషయాలు చేయాలి. Right? Terms and conditions apply. నియమ Okay? నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.
That's important for a Christian. క్రైస్తవునికి ఇది We ప్రాముఖ్యమైనది. have a lot of people who come to church. చాలా మంది చర్చికి వచ్చేవారు ఉంటారు. Things go bad. They say, brother, we came to church now. వారికి చెడు విషయాలు జరగగానే మేము చర్చికి వచ్చాం కదా సహోదరుడా. What were you doing in the church? నువ్వు చర్చిలో ఏం చేస్తున్నావు? I like to say, నేను ఇది చెప్పాలని ఇష్టపడతాను. Sunday is the one day where people think about all the other days of the week. ఆదివారం ఒక్క రోజే వారంలోని అన్ని రోజుల గురించి ప్రజలు ఆలోచిస్తారు. On Monday, you will not think about anything else. సోమవారం మరి దేని గురించి మీరు You ఆలోచించారు? focus on Monday. సోమవారం మీదే దృష్టి But నిలుపుతారు. Sunday is the only day కానీ ఆదివారం ఒక్క రోజే where you are thinking about your past మీ గతం గురించి మీరు and you are ఆలోచిస్తారు. thinking about your future. మీ భవిష్యత్తు గురించి కూడా మీరు All ఆలోచిస్తారు. hardworking people today. చాలా కష్టపడి పనిచేసే So ప్రజలు. what should you do when you are in church? మీరు చర్చ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? Listen with undivided attention. ఏ మాత్రం విభాగింపబడని దృష్టితో నువ్వు వినాలి. Stephen says it well. స్టీవ్ brother, yeah. స్టీవ్ బాగా చెప్తారు. You have to listen as if you are receiving the world's greatest gift. ఈ లోకపు గొప్ప బహుమానాన్ని పొందుకుంటున్నట్లుగా మీరు That's how పొందుకోవాలి. you have to listen. అలా మీరు వినాలి. Are you hearing me today? వింటున్నారండి ఈ How రోజు? should you listen to the word of God? దేవుని వాక్యాన్ని మీరు ఎలా As వినాలి? if you are receiving the world's greatest gift. ఈ లోకం యొక్క గొప్ప బహుమానం మీరు పొందుకుంటున్నట్లుగా. You know, the other day I received a parcel ఒక రోజు నాకు పార్సల్ వచ్చింది. and it's in a wonderful box. ఇది అద్భుతమైన బాక్స్. Apparently it came from somewhere abroad. ఇది విదేశాల నుంచి వచ్చింది. I was excited to open and see what's in that parcel. ఆ పార్సల్ లో ఏముందో చూడాలని నేను చాలా ఉత్సాహంగా But ఉన్నాను. to my surprise, నేను ఆశ్చర్యానికి గురయ్యే విధంగా I opened that parcel. ఆ పార్సల్ నేను తెరిచినప్పుడు I found a book. ఒక పుస్తకం ఉందండి. What's దాంట్లో in the parcel? పార్సల్ ఏముందండి? A book. ఒక పుస్తకం ఉంది. What am I trying to say? నేను ఏం చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను? Sometimes you'll act like you're listening. కొన్నిసార్లు మీరు విన్నట్లుగా నటిస్తారు. But what is inside you is important. కానీ నీ లోపల ఉన్నది ఏంటిది అనేది Hallelujah. When you're going through problems, నువ్వు సమస్యల గుండా వెళ్తున్నప్పుడు you can't say, oh God, my packaging looks beautiful. నువ్వు చెప్పలేవు నా ప్యాకేజింగ్ చాలా బాగుంది. I came to పైన church on Sunday now. నేను ఆదివారం చర్చికి I వచ్చాను listened very కదా. carefully now. నేను చాలా జాగ్రత్తగా విన్నాను How కదా. much word do you have inside your heart? నీ హృదయంలో ఎంత వాక్యం నువ్వు కలిగి ఉన్నావు. Hallelujah. Hallelujah. So for God to establish you, దేవుడు నిన్ను స్థిరపరచడానికి very quickly, two things that you need to do today. ఈ రోజు నువ్వు చేయవలసిన రెండు విషయాలు చాలా త్వరగా Somebody say చెప్తాను. two things. రెండు విషయాలని చెప్దాం. Two things. రెండు విషయాలు. Hallelujah. Point number one, మొదటి విషయము, you need to know who called you. Amen. నిన్నెవరు పిలిచారో నువ్వు తెలుసుకోవాలి. What should you know? నువ్వేం తెలుసుకోవాలి? Who called you? నిన్నెవరు పిలిచారు? Why is that important? ఎందుకు అది ప్రాముఖ్యమైనది? You see, among all of the names of God, దేవుని పేర్లన్నిటిలో కూడా నామాలన్నిటిలో God కూడా has names that show various parts of His character, ఆయన right? వ్యక్తిత్వాన్ని చూపించే పేర్లు ఆయన కలిగి ఉన్నారండి. For example, ఉదాహరణకు మనం the word చూస్తే Jesus means, యేసు ప్రభు అనే మాటకు it is అర్థము a iteration, which means it's a version of the Hebrew word Joshua. జాషువా అనే హెబ్రూ మాటకు అర్థం. What does Joshua or Yehoshua mean? యెహోషువ లేక జాషువా అంటే అర్థం The ఏంటి? God who saves. రక్షించే దేవుడు అని అర్థం. Jesus in Hebrew used to be called Yeshua. యేసు అనే మాటకు హెబ్రీలో యేషువా అనే మాట ఉంటుంది. Yeshua means the one who saves. యేసు అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే You రక్షించేవాడు know, అని అర్థం. are you understanding the difference? అర్థమవుతుందండి వ్యత్యాసం? Joshua means the God who saves. జాషువా అంటే అర్థం ఏంటంటే రక్షించే దేవుడు అని. That means somewhere external, right? దాని అర్థం ఏంటంటే బాహ్యంగా ఉన్నాడు ఆయన. Pointing you towards God who saves you. నిన్ను రక్షించే దేవుని వైపు చూపిస్తుంది. But what does Yeshua mean? యేషువా అంటే అర్థం ఏంటి? The one who himself can save you. ఆయనే తనంతట తానే నిన్ను రక్షిస్తాడు. Hallelujah. Hallelujah. You understanding me? అర్థమవుతుందండి నా మాట? Now, ఇప్పుడు what we need to also remember is, మనం ఇంకా జ్ఞాపకం among చేసుకోవాల్సింది all the ఏంటంటే names of God, దేవుని పేర్లన్నిటిలో కూడా God is called Jehovah Jireh, యెహోవా ఈరే అని which means He's a పిలువబడ్డాడు. God who provides. దాని అర్థము ఆయన సమకూర్చే దేవుడు. No child of God should ever live a life of poverty. Amen. ఏ దేవుని బిడ్డ కూడా బీదరికంలో జీవించకూడదు. I always say this. నేను ఎప్పుడు ఇది చెప్తాను, A child of God is expected to lend and never borrow. దేవుని బిడ్డ ఎప్పుడు కూడా అప్పిచ్చేవాడుగా ఉండాలి కానీ అప్పు తీసుకునేవాడుగా ఉండకూడదు. Can we say aloud బిడ్డగా hallelujah? హల్లెలూయా చెప్తాను. Now what else? ఇంకా ఏంటి? Among all the names, I don't have a lot of time today, but among all the names of God, నాకు ఎక్కువ సమయం లేదు కానీ దేవుని పేర్లన్నిటిలో కూడా one of the names of God is El Shaddai.
ఒక పేరు ఏంటంటే ఎల్ షదాయ్. What does El Shaddai mean? ఎల్ షదాయ్ అంటే అర్థం El ఏంటి? Shaddai means the God who is all sufficient. ఎల్ షదాయ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సరిపోయిన దేవుడు అని. God was more than enough. సరిపోయిన కన్నా. Yeah, all sufficient. Someone who can do more than what you ask. నువ్వు అడిగిన దానికంటే ఎక్కువ చేయగలిగిన దేవుడు. You say Lord, hallelujah. Hallelujah. If you look at 1 Peter chapter 5, పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ you అధ్యాయం may be చూస్తే already on that verse. Verses 10 says, 10వ వాక్యం అక్కడ ఉన్నట్లున్నారు. He is the God of all grace. ఆయన సమస్త కృపనిచ్చే దేవుడు. Hallelujah. Hallelujah. The God of all grace. ఆయన సమస్త కృపనిచ్చే దేవుడు. That is another way to say He is El Shaddai. మరొక విధానం అండి అది చెప్పడం ఆయన ఎల్ షదాయ్. What is El Shaddai? ఎల్ షదాయ్ అంటే అర్థం El ఏంటి? Shaddai means a God who is more than enough for you. ఆయన నీకు సరిపోయిన దానికంటే ఎక్కువైన దేవుడు. So what should you remember? నువ్వేం జ్ఞాపకం This చేసుకోవాలి? year when you go through disappointment, ఈ సంవత్సరం నువ్వు నిరుత్సాహం when you గుండా go through వెళ్తున్నప్పుడు, question mark situations in your life, నీ జీవితంలో ప్రశ్నార్థకమైన పరిస్థితుల గుండా you have to వెళ్తున్నప్పుడు understand those times will come. మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఆ సమయాలు Suddenly వస్తాయి. you'll wake up one morning. అకస్మాత్తుగా ఒక ఉదయం నువ్వు You లేస్తావు. say, is God really there? నిజంగా దేవుడు ఉన్నాడా? Is God really with me? నిజంగా దేవుడు నాతో Is ఉన్నాడా? God really by my side? నిజంగా నా దేవుడు నా Will పక్కన God ఉన్నాడా? complete what He has started? ఆయన ప్రారంభించిన దాన్ని ఆయన ముగిస్తాడా? And we have to tell you this morning, ఈ ఉదయ కాలమందు నేను మీతో you are చెప్పడానికి serving the God of all grace. ఆయన సర్వ కృపానియతియగు దేవుణ్ణి నీవు In other సేవిస్తున్నావు. words, మరొక విధంగా చెప్పాలంటే Andrew did not call you. ఆండ్రూ మిమ్మల్ని పిలవలేదు. Nobody in this church saved you. ఈ చర్చ్ లో ఉన్న ఎవరు మిమ్మల్ని రక్షించలేదు. Jesus saved you. యేసయ్య మిమ్మల్ని రక్షించాడు. Jesus is calling you today. యేసయ్య మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు ఈ రోజు. And He has more than enough for all your issues. నీ సమస్యలన్నిటికీ కావలసిన దానికంటే ఎక్కువ ఆయన కలిగి ఉన్నారు. Somebody was saying this. ఎవరు ఇది చెప్తూ ఉన్నారు? Jesus has a solution for all your problems. యేసు ప్రభుకి నీ సమస్యలన్నిటికీ కూడా పరిష్కారం ఉంది యేసు ప్రభు Hallelujah. దగ్గర. Your హల్లెలూయా. problems are not only one dimensional, right? You don't just have one type of problem. ఒక విధానమైన సమస్యలే నువ్వు కలిగి ఉండవు Ask కదండి. parents in this place. ఈ స్థలం అందున్న తల్లిదండ్రులు One day the అడగండి. child will get up and say, I don't have books. ఒక రోజు బిడ్డలు వేసి చెప్తాడు నా దగ్గర పుస్తకాలు Next day లేవు. the child will get up and say, I have fever. ఆ తర్వాత రోజు బిడ్డలు వేసి చెప్తాడు నాకు జ్వరం Next ఉంది. day the child will say, what's the use of going to school? ఆ తర్వాత రోజు బిడ్డలు వేసి అంటాడు స్కూల్కి వెళ్ళడం వల్ల See, ఏం child is ఉపయోగం? waking up with different problems. ఈ బిడ్డ వివిధ రకాలైన సమస్యలతో లేస్తా But he ఉంటాడు. has only one parent. కానీ ఒక తల్లిదండ్రులే This కలిగి parent ఉంటారు. has to have solutions for all problems. ఈ తల్లిదండ్రులు అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం Would you agree తీసుకురావాలి. with me? Yes or no? Yes. That's how God is to us. దేవుడు కూడా అలాగేనండి మనం. Tomorrow you get up, you say, I don't have money, God help me. రేపు నువ్వు లేచి చెప్తావు దేవా నా దగ్గర డబ్బులు లేవు Can you సహాయం be చేయి. Jehovah Jireh for me? నువ్వు నాకు యెహోవా ఈరేగా ఉండు. God does that. దేవుడు అది Day after చేస్తాడు. you get up and say, God, I need you to be Jehovah Shalom for me. ఆ తర్వాత రోజు నువ్వు లేచి యెహోవా షాలోమ్ గా నువ్వు My నాకు family is ఉండాలి having ప్రభు. too much of problems. నా కుటుంబానికి చాలా I సమస్యలు need you to ఉన్నాయి. bring peace to my family. నా కుటుంబంలో నువ్వు సమాధానం తీసుకురావాలని Can the same కోరుకుంటున్నాను. Jehovah Jireh not become Jehovah Shalom for you? ఆ యెహోవా ఈరే దేవుడే యెహోవా షాలోమ్ గా ఉండలేడా నీకు? Yes or no? One God, ఒక్క దేవుడు many solutions అనేకమైన to పరిష్కారాలు all your problems. నీ సమస్యలన్నిటికీ. Hallelujah. హల్లెలూయా. So in this year, ఈ సంవత్సరము if ever you are in doubt, నువ్వు ఏదైనా సందేహంలో if ever ఉన్నట్లయితే you get up one day and say, what is happening? ఒక రోజు నువ్వు లేచి ఏం జరుగుతుంది అని Remember అడుగుతున్నట్లయితే this verse. ఈ వచనం జ్ఞాపకం చేసుకోండి. No human called you. ఏ మనిషి మిమ్మల్ని No పిలవలేదు. human saved you. ఏ మనిషి మిమ్మల్ని You are not serving రక్షించలేదు. a human. ఒక మనిషిని నువ్వు You are సేవించట్లేదు. serving God Almighty. నువ్వు సర్వశక్తుడైన దేవుని This సేవిస్తున్నావు. God who called you ఈ దేవుడు నిన్ను పిలిచిన వాడు has enough and more ఆయన సరిపోయిన ఎక్కువైనది కలిగి ఉన్నాడు to handle your life. నీ జీవితాన్ని ఆయన నడిపించడానికి. Can we say, Lord, బిగ్గరగా hallelujah? హల్లెలూయా చెప్దామండి. Whoever calls you will give you confidence. Amen. నిన్ను పిలిచిన వాడు ఆయన నీకు ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు. We'll close with this last concept. ఈ చివరి అంశంతో ముగించుకుందామండి. So for point number 1, మొదటి విషయము what should I remember? నేనేం జ్ఞాపకం God చేసుకోవాలి? wants to establish me, దేవుడు నన్ను స్థిరపరచాలని but for Him to కోరుకుంటున్నాడు. establish me, ఆయన నన్ను స్థిరపరచడానికి I have to know
నేను తెలుసుకోవాలి who has called me. నన్ను ఎవరు పిలిచారు. Who has called you today, brother? ఈ రోజు నిన్ను ఎవరు పిలిచారు Who has సహోదరుడా. called you to be a child of God? దేవుని బిడ్డగా ఉండడానికి ఎవరు నిన్ను పిలిచారు. Jesus. యేసయ్య. Jesus has called you. యేసయ్య నిన్ను No పిలిచారు. organization, ఏ సంస్థ కాదు, no person, ఏ వ్యక్తి కాదు. nobody put a handcuff on your hand and said come to church. ఎవరు కూడా నీ చేతి మీద పెట్టి పిలవలేదు రా చర్చికి. Nobody said, hey, if you don't come to church, gone for you. నువ్వు చర్చికి రాకపోతే అయిపోయింది నీ పని. Nobody forced you. ఎవరు నిన్ను ఒత్తిడి You చేయలేదు. came because Jesus called you. యేసయ్య నిన్ను పిలిచాడు గనుకనే నీవు వచ్చావు. So if he called you, ఆయన నిన్ను పిలిచినట్లయితే he can take care of you. ఆయన నిన్ను చూసుకోగలడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Close with this last concept. ఈ చివరి అంశంతో నేను ముగిస్తాను. If you look at 1 Peter chapter 4, పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం మీరు we'll come back చూసినట్లయితే to this verse sometime later, but 1 Peter chapter 4, పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయము and if you look at verses 12 this morning, ఈ ఉదయ కాలమందు 12వ వాక్యం మీరు చూసినట్లయితే Peter the apostle says this, ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పేతురు చెప్తూ ఉన్నారు. if you can put that up. Yes, he says, dear friends, ప్రియులారా don't be surprised ఆశ్చర్యపడవద్దు in case there are any tests that test you. ఏదైనా శోధన మీకు కలిగినప్పుడు. You know, many Christians, చాలా మంది క్రైస్తవులు when there are testing situations in their life, వారి జీవితాల్లో పరీక్ష సమయాలు వచ్చినప్పుడు, right, all of us have to go through testing. మనందరం కూడా పరీక్ష సమయం గుండా వెళ్ళాలండి. They look at testing in a very negative way. ఆ శోధన లేక పరీక్షను వారు ఒక ప్రతికూలమైన విధానంలో One చూస్తారు. of the common things that we hear is, చాలా సాధారణమైన విషయం మనం వినేది brother, why ఏంటంటే, did God allow me to go through this test? దేవుడు ఎందుకు ఈ పరీక్ష గుండా వెళ్ళేటట్లు నన్ను Why అనుమతించాడు did God సహోదరా? not stop it before it happened to me? ఇది నాకు జరగకముందే దేవుడు ఎందుకు ఆపేయలేదు. Today Christians have a very negative view of suffering. ఈ శ్రమను గురించి క్రైస్తవులు చాలా ప్రతికూలమైన దృష్టికోణం కలిగి ఉంటారు. Why? ఎందుకు? Couple of reasons. రెండు కారణాలు. One reason that people don't like suffering is శ్రమ ప్రజలకు ఇష్టం లేదు. ఎందుకంటే they associate the word suffering with a bad person. ఈ శ్రమ అనేది చెడ్డ వ్యక్తితో వారు అనుసంధానం Have you ever చేస్తారు. heard your parents say good children get good gifts, bad children get bad? Yeah, you heard that? ఎప్పుడైనా విన్నారా? మంచి పిల్లలకి మంచి బహుమతులు, చెడ్డ పిల్లలకి చెడ్డ బహుమతులు అని Have you heard that? విన్నారండి? So there's this understanding or this thought process ఈ యొక్క ఆలోచన ప్రక్రియ, that I'm coming to church, నేను చర్చికి trying to live a holy life. పరిశుద్ధమైన జీవితం And జీవించడం. why am I being pressured? ఎందుకు నేను ఒత్తిడి Why are చేయబడుతున్నాను? there tests? ఎందుకు ఈ పరీక్షలు వస్తున్నాయి? The Hebrews, ఈ హెబ్రీలు, people of Israel, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు when they use the word suffering, ఈ శ్రమ అనే మాట ఉపయోగించినప్పుడు they would use a Hebrew word. This word is sepa. సెప అనే హెబ్రీ పదం వారు వాడేవారు. I was curious, what does this word sepa mean? ఈ సెప అంటే అర్థం ఏంటని నేను చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నాను. It seems దాని అర్థము, that this word sepa means ఈ సెప అంటే అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే to be tested పరీక్షించబడడం, in order for you to become better. మెరుగుగా నువ్వు మార్చబడ్డానికి. What does it say? దాని అర్థం ఏంటండి? Test to be the best. నువ్వు మెరుగుగా మార్చబడ్డానికి పరీక్షించబడ్డావు. Hearing me today? వింటున్నారండి? So the next time you go through some testing situations, పరీక్ష సమయాల గుండా, పరిస్థితుల గుండా మీరు వెళ్తున్నప్పుడు, maybe this year you will get a phone call. ఈ సంవత్సరం మీకు ఒక ఫోన్ కాల్ వస్తుంది. Maybe that phone call will have bad news. ఆ ఫోన్ కాల్ లో మీకు చెడ్డ వార్త ఉండొచ్చు. Don't immediately throw the phone on the wall and say, God, గోడ మీద అది ఫోన్ పడేసి చెప్పకండి, దేవుడా, you must have spent a lot of money on that phone, right? ఆ ఫోన్ మీద ఎన్నో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఉండొచ్చు కదండి మీరు. What I'm trying to say నేను is, ఏం చెప్పాలని if ప్రయత్నిస్తున్నానంటే, you hold on to the word of God, దేవుని వాక్యాన్ని మీరు పట్టుకుని if ఉన్నట్లయితే, you know beyond any doubt that God said He will establish you, దేవుడు చెప్పినట్లయితే ఆయన స్థిరపరుస్తాడని ఏ సందేహం లేకుండా మీరు you ఉన్నట్లయితే, hold on to that word, ఆ వాక్యాన్ని మీరు పట్టుకున్నట్లయితే, you will not lose that word just because you get a bad call. మీకు చెడ్డ ఫోన్ రావడం వల్ల మీరు ఆ వాక్యాన్ని Is the word of God so easily lost in your heart, brother? నీ హృదయంలో దేవుని వాక్యం చాలా సులభంగా Is it కోల్పోతున్నావా? that easy to lose the word of God? దేవుని వాక్యాన్ని కోల్పోవడం అంత That one సులువా? phone call, ఆ ఒక్క ఫోన్ కాల్ one ద్వారా, bad situation, లేక ఒక చెడ్డ one పరిస్థితి bad ద్వారా, word లేక చెడ్డ మాట makes ద్వారా you forget everything? నువ్వు అన్ని మర్చిపోతున్నావా? Tell me.
చెప్పండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. So today I'm here to tell you, ఈ రోజు నేను మీతో చెప్పడానికి ఇక్కడ ఉన్నాను. whenever you go through pressure this year, ఈ సంవత్సరం నువ్వు ఎప్పుడైతే ఒత్తిడి గుండా వెళ్తున్నావో never lose sight of the promise of God. Ever? దేవుని వాగ్దానం యొక్క దృష్టిని మీరు కోల్పోకండి. God of grace has called me. దేవుడు కృపానిధియగు దేవుడు నన్ను పిలిచాడు. God will establish me. దేవుడు నన్ను స్థిరపరుస్తాడు. He will put a boundary wall around my blessing. నా ఆశీర్వాదం చుట్టూ ఒక ప్రహరీ గోడను ఆయన పెడతాడు. No devil can ever attempt to steal what God has planted. దేవుడు ఏదైతే నాటాడో దాన్ని ఏ అపవాది దొంగిలించకుండా దేవుడు Hold స్థిరపరుస్తాడు. on to that word. ఆ Amen. వాక్యాన్ని పట్టుకొని ఉండండి. And you have to remember, మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. God doesn't allow pressure to press you down. దేవుడు ఒత్తిడి నిన్ను నెట్టివేయడానికి ఏమాత్రం God అనుమతించడు. allows pressure to come to your life to lift you up. నీ జీవితంలో నిన్ను హెచ్చించడానికి ఆయన ఒత్తిడిని అనుమతిస్తాడు. I'll close with this. నేను దీంతో ముగిస్తాను. I was thinking about what to say or what to give as an example. ఒక ఉదాహరణగా నేను ఏం చెప్పాలి ఏమి ఇవ్వాలి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు There's so many things that you see in the world, ఈ right? లోకంలో చాలా విషయాలు మీరు చూస్తారు కదండి. But I settled on an example everybody understands. Amen? ప్రతి ఒక్కరూ అర్థం చేసుకునే ఈ ఉదాహరణ నేను పెట్టుకున్నాను. The humble puri. The humble puri. హంబల్ పూరి అంటే దీనత్వం కలిగిన All of you know puris? పూరి తెలుసు కదండి అందరికి. All of you have eaten puris? అందరూ తిన్నారండి. Have you ever seen how a puri is made? పూరి ఎలా చేయబడుతుందో మీ అందరికి తెలుసా They అండి. take a rolling pin and they roll the flour out, right? The flour. ఆ పిండిని చేసే కర్రను తీసుకుని చేస్తా ఉంటారు. Imagine if you were a little puri today. ఒకసారి ఊహించండి మీరు ఒక చిన్న పూరి అనుకోండి. What is this? ఏంటిది? Taking a rolling pin and squeezing every part of my body. వారు కర్రను తీసుకుని నన్ను ప్రతి భాగాన్ని కూడా ఒత్తుతా ఉన్నారు. And then they take that puri ఆ పూరిని తీసుకున్నప్పుడు and they throw it in cold oil. Hot oil. చాలా వేడి నూనెలో That వేస్తారు. oil is so hot. ఆ వేడి నూనె ఎంత The guy వేడిగా who throws the ఉంటుందండి. puri doesn't put his hand in the oil. ఆ పూరి ఎవరైతే ఆ నూనెలో వేస్తారో అతను కూడా చేయి The పెట్టడు. poor puri. పాపం ఆ పూరి But what happens? ఏం జరుగుతుంది? Hot oil is important. ఆ వేడి నూనె ముఖ్యమైనది. Puff up the puri. ఆ పూరి పొంగడానికి. Have you ever seen when they throw it in, it's small. అది దాంట్లో వేసినప్పుడు చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. The hot oil ఆ వేడి నూనె makes it enlarge. అది పెద్దదిగా అయ్యేటట్లుగా చేస్తుంది. Would you agree? అంగీకరిస్తారన్నా? And finally, when you eat it, కానీ చివరికి దాన్ని తిన్నప్పుడు started this shape. ఇది గుండ్రంగా ఉన్నట్లుగా ఆకారంలో very ఉంటుంది. small. చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. But what it became? అది ఎలా అయింది? Someone say big. పెద్దగా అయింది. How did it become big? ఎలా పెద్దగా అయింది? Because it was under test and pressure. అది పరీక్ష అలాగే ఒత్తిడి గుండా వెళ్ళిందండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you don't go through pressure, నువ్వు ఒత్తిడి గుండా వెళ్ళకపోతే what will happen? ఏం You'll జరుగుతుంది? be as you are. నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అలాగే You'll not ఉంటావు. grow. నువ్వు ఎదగవు. And even what you are will go off. నీకు ఏది కలిగి ఉందో అది కూడా పోతుంది. But it is pressure that makes a person stronger. కానీ ఈ ఒత్తిడే ఒక వ్యక్తిని దృఢంగా చేస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Pressure makes you stronger. ఒత్తిడి నిన్ను దృఢంగా చేస్తుంది. As I close this morning, ఈ ఉదయకాలం నేను ముగించబోయే ముందు I had much more to share, but I want to close at this. నాకు చాలా ఉంది పంచుకోవడానికి, కానీ దీంతో నేను ముగించాలనుకుంటున్నాను. As a child of God, ఒక దేవుని బిడ్డగా as I close, నేను ముగించబోయే ముందు God wants to establish you. దేవుడు నిన్ను స్థిరపరచాలని Never కోరుకుంటున్నాను. forget that word, sthiraparachadam, establish you. స్థిరపరచడం అనే మాట ఎన్నడూ మర్చిపోకండి. 2025 was the year where God started something, 2025 సంవత్సరం దేవుడు ఏదో ప్రారంభించాడు. but 26 is the year where God will continue and complete what He has started. 2026 సంవత్సరం దేవుడు ఏదైతే ప్రారంభించాడో అది కొనసాగిస్తూ అది ముగిస్తాడు Can ఆయన. you say Lord, hallelujah? దగ్గరగా హల్లెలూయా But what చెప్పండి. should we do? కానీ మనం ఏం చేయాలి? Point number 1, మొదటి విషయం, when life tests you, జీవితం నిన్ను don't look పరీక్షించినప్పుడు down, క్రింది వైపు చూడకు, look up. పై వైపు చూడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Know who called you. ఎవరు నిన్ను పిలిచారో His తెలుసు. name is El Shaddai. ఆయన పేరు ఎల్ షదాయ్. God who is more than enough. ఆయన సరిపోయిన దానికంటే ఎక్కువైన వాడు. Point number 2, రెండవ విషయము, you should always remember, నువ్వు ఎల్లప్పుడూ జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. a test is given to make me the best.
ఈ పరీక్ష నన్ను శ్రేష్టమైన వాడిగా చేయడానికి ఇవ్వబడింది. Hallelujah. Hallelujah. God doesn't test second best people. రెండవ శ్రేష్టమైన వారిని ఆయన He పరీక్షించడానికి tests people who he wants to make the best. శ్రేష్టమైన వారిగా చేయాలనుకున్న వారిని ఆయన పరీక్షిస్తాడు. As you're seated this morning, ఈ ఉదయ కాలమందు మీరు కూర్చుని close your ఉండగా eyes. I'll pray a short prayer over your life, కళ్ళు మూసుకోండి. మీ జీవితం మీద ఒక చిన్న ప్రార్థన నేను and then చేస్తాను. we'll pass it back. Amen. తర్వాత దాన్ని పాస్టర్ గారికి Can we అప్పగిస్తాను. lift up our hands this morning? ఈ ఉదయ కాలమందు చేతులు పైకెత్తుదాం. Maybe this is you. Amen. ఇది మీరై ఉండొచ్చు. Maybe you came to the house of God under a lot of pressure. మీరెంతో ఒత్తిడి గుండా దేవుని మందిరానికి వచ్చి Maybe you've come ఉండొచ్చు. this morning with your own problems. మీ సొంత సమస్యలతో దేవుని Maybe మందిరానికి you వచ్చి come this ఉండొచ్చు. morning just like that humble Puri under a lot of pressure, left, right and center. ఎంతో ఒత్తిడి గుండా ముందు వెనుక మధ్య భాగంలో ఒత్తిడి గుండా వెళ్తున్న ఆ చిన్న పూరి వంటి వారై ఉండొచ్చు. Today మీరు. God is telling you, ఈ రోజు దేవుడు మీతో if you can చెప్తున్నాడు. remember మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోగలిగినట్లయితే ఈ యొక్క that వాగ్దానం, God is the God who wants to establish you. దేవుడు నిన్ను స్థిరపరిచే దేవుడై That's ఉన్నాడు. why Peter the apostle said, అపోస్తలుడైన పేతురు the Lord of చెప్తున్నాడు, all grace, సర్వకృపానిధి who has దేవుడు, called you. నిన్ను పిలిచిన దేవుడు. Never forget that, brother. అది ఎన్నడూ మర్చిపోకు Never forget that, సహోదరా. sister. ఎన్నడూ మర్చిపోకు సహోదరి. God has called you. దేవుడు నిన్ను పిలిచాడు. He can more than handle all of what you're going through this morning. ఈ ఉదయ కాలము నువ్వు ఏదైతే పరిస్థితి గుండా వెళ్తున్నావో వాటన్నిటిని ఆయన సరిచేయగలడు. So I'll pray a short prayer over your life. నీ జీవితం మీద చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను. Let's ask God to help us this morning. ఈ ఉదయ కాలమందు సహాయం చేయమని Heavenly దేవుని Father, we అడుగుతాను. come to you in Jesus' name. ప్రియ పరలోకపు తండ్రి యేసు నామములో మీ Lord, you ఎదురుకు see వస్తున్నాను. every hand that is raised in this place. ఈ స్థలమందు ఎత్తబడిన ప్రతి హస్తాన్ని మీరు You know what చూస్తున్నారు. they are going through. వారు ఎటువంటి పరిస్థితులు గుండా Lord, we వెళ్తున్నారో pray మీకు this తెలుసు. morning ఈ ఉదయ కాలమందు మేము That ప్రార్థిస్తున్నాము. 1 Peter chapter 5 verses 10 will come to pass in our life. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 10వ వాక్యం వారి That జీవితాల్లో you will నెరవేరుతుంది. establish us this morning. ఈ ఉదయ కాలమందు మీరు మమ్మల్ని Lord, place a స్థిరపరిచినట్లుగా boundary wall over us and our families. మా మీద మా కుటుంబాల మీద ఒక ప్రహరీ గోడ That మీరు the వేయండి. devil cannot steal what you have given us in 25. 25వ సంవత్సరంలో మీరు మాకు ఏది ఇచ్చారో దాన్ని అపవాది దొంగిలించి And that you will వేయకుండా enlarge in our territory. మా యొక్క సరిహద్దులను మీరు That విశాలపరిచినట్లుగా boundary wall is going to move further and further because you're blessing us with more and more. ఆ యొక్క ప్రహరీ కూడా మరింత అధికమవుతుంది, ఎందుకంటే మీరు మరింత ఎక్కువగా మమ్మల్ని Be ఆశీర్వదిస్తున్నారు with us, ప్రభా. Lord, as we are here in your presence. మేము మీ సన్నిధిలో ఉండుండగా మీరు మాతో ఉండండి In ప్రభా. Jesus' powerful name. యేసు శక్తి కలిగిన నామములో Amen. ఆమేన్. Praise the Lord. God bless you. Just 2 more minutes, we'll just see the announcements and then we'll pray. I want to remind you every Sunday night.